Good morning, dear students. In our last class, we started lines and angles chapter. In that chapter, I explained the basic concepts of lines and angles. In that chapter, I explained the definition of point, the definition of line segment, the definition of ray, the definition of line, the definition of intersecting lines, the definition of concurrent lines, and angles and different types of angles. మనం లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ అనేటటువంటి చాప్టర్ను మనం స్టార్ట్ చేసాం. ఈ చాప్టర్లో మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేసామంటే కేవలం బేసిక్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మనం ఆ రోజు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు క్లాస్లో మనం పాయింట్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేసాం, లైన్ సెగ్మెంట్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేసాం, రే అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేసాం, స్ట్రైట్ లైన్ అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం, ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం, కాన్కరెంట్ లైన్స్ అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం, యాంగిల్స్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం ఆ రోజు క్లాస్లో. సో ఇన్ యువర్ టుడేస్ క్లాస్ I will explain 6 more definitions in lines and angles chapter. The 6 definitions are complementary angles, supplementary angles, conjugate angles, linear pair of angles, adjacent angles, and vertically opposite angles. ఈరోజు క్లాస్లో మనం నేర్చుకోబోయేటటువంటి 6 డెఫినేషన్స్ ఇవి. ఏంటమ్మా 6 డెఫినేషన్స్? కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్, సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్, కాంజుగేట్ యాంగిల్స్, లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్, అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్, అండ్ vertically opposite angles. Okay, the first one is complementary angles. What is the definition of complementary angles? We already studied about complementary angles and supplementary angles in 7th class and 8th class. వీటిలో మనం 7th 8th క్లాసెస్లో మనం చదువుకున్నాం. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటండి? ఏమైనా 2 యాంగిల్స్ తీసుకోండి. టేక్ ఎనీ 2 యాంగిల్స్. See, this is the first angle. I am giving the name of this angle is angle AOB. ఏమా నేను ఇంకొక యాంగిల్ తీసుకుంటున్నాను. I am taking another angle. This angle name is angle PQR. ఏమా for suppose angle AOB value 50 degrees and angle PQR value 40 degrees. ఇక్కడ ఎన్ని యాంగిల్స్ తీసుకున్నాను? I have taken 2 angles. What is the first angle here? Angle AOB. What is angle AOB value? 50 degrees. What is second angle? Angle PQR. How much it measures? It measures 40 degrees. First angle value 50 degrees and the second angle value 40 degrees. First angle measures 50 degrees and the second angle measures 40 degrees. ఇప్పుడు ఈ 2 యాంగిల్స్ని సమ్ చేయండి. యాడ్ దీస్ 2 యాంగిల్స్ అంటే యాడ్ యాంగిల్ AOB అండ్ యాడ్ యాంగిల్ PQR. యాడ్ దీస్ 2 యాంగిల్స్. యాంగిల్ AOB వాల్యూ 50 degrees and angle PQR value 40 degrees. What is the sum of these 2 angles? 90 degrees. The sum of these 2 angles is exactly 90 degrees. If the sum of any 2 angles is 90 degrees, then the 2 angles are called complementary angles. What is the definition of complementary angles, Amma? If the sum of 2 angles is 90 degrees, then the 2 angles are called complementary angles. 2 యాంగిల్స్ తాలూకా సమ్ అనేది 90 degrees అయితే ఆ 2 యాంగిల్స్ని కూడా మనం కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని పిలుస్తాం. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అమ్మా? ఇఫ్ the sum of any 2 angles
If the sum of any two angles is 90 degrees, then they are called, వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే, then they are called complementary angles. How do we call them? Complementary angles. ఇక్కడ angle AOB and angle PQR are complementary angles. In the above example, angle AOB and angle PQR are complementary angles. The two angles are called complementary angles. ఆ రెండు angles ని ఏమని పిలుస్తామమ్మా? The two angles are called complementary angles. ఎందుకని ఆ రెండు angles ని complementary angles అని పిలుస్తాం? Because the two angles sum is 90. ఎప్పుడైతే రెండు యాంగిల్స్ తీసుకుని ఆ రెండు యాంగిల్స్ తాలూకా సమ్ అనేది 90 degrees అయిందో అప్పుడు మనం వాటిని కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటాం. ఆ రెండు యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే 90 degrees వస్తేనేవి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. అదే రెండు యాంగిల్స్ని తీసుకుని 85 వస్తే, 60 వచ్చినా, 30 వచ్చినా, 45 వచ్చినా, 79 వచ్చినా అవి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ కాదు. ఎగ్జాక్ట్గా ఫస్ట్ యాంగిల్ని సెకండ్ యాంగిల్ని యాడ్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా 90 degrees రావాలి. ఇలా ఎప్పుడైతే ఎగ్జాక్ట్గా రెండు యాంగిల్స్ని తీసుకుని యాడ్ చేస్తే 90 degrees వస్తుందో అప్పుడు ఆ రెండు యాంగిల్స్ని కూడా మనం కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని పిలుస్తామన్నమాట. రైట్? సో కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే అర్థమైంది కదమ్మా. నెక్స్ట్ supplementary angles. What is the next definition amma? Supplementary angles. Supplementary angles అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ టూ యాంగిల్స్ తీసుకుంటాను. నౌ ఐ విల్ టేక్ టూ యాంగిల్స్. ఇదిగో ఫస్ట్ యాంగిల్ ఏఓబి అనుకుందాం, సెకండ్ యాంగిల్ పిక్యూఆర్ అనుకుందాం. యాంగిల్స్ని అనుకున్నానమ్మా. ఇప్పుడు నేను అనుకుంటున్నాను, ఫర్ సపోజ్ యాంగిల్ ఏఓబి వాల్యూ 120 degrees. యాంగిల్ ఏఓబి వాల్యూ ఎంతమ్మా? 120 degrees. యాంగిల్ పిక్యూఆర్ వాల్యూని 60 degrees అనుకున్నాను. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యాంగిల్ ఏఓబి? 120 degrees. యాంగిల్ ఏఓబి వాల్యూ 120 degrees. అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యాంగిల్ పిక్యూఆర్? యాంగిల్ పిక్యూఆర్ వాల్యూ 60 degrees. ఇప్పుడు రెండిట్లే సమ్ చేయండి. నౌ యాడ్ యాంగిల్ ఏఓబి అండ్ యాంగిల్ పిక్యూఆర్. Now find the sum of angle AOB and angle PQR. Angle AOB ni angle PQR ni sum cheyandi. Angle AOB plus angle PQR. Angle AOB enta? What is angle AOB? How much it measures? Angle AOB measures 120 degrees. Plus angle PQR, how much it measures? 60 degrees. Add them. 120 degrees plus 60 degrees. 180 degrees. What is the answer, amma? 180 degrees. What is 180 degrees? The sum of first angle and second angle. The sum of angle AOB and angle PQR. Angle AOB ni angle PQR ni యాడ్ చేసినట్లయితే వాటి సమ్ము ఎగ్జాక్ట్గా 180 degrees వచ్చిందన్నమాట. 180 degrees. ఇలా ఎప్పుడైతే రెండు యాంగిల్స్ని మనం యాడ్ చేసినప్పుడు వాటి సమ్ము 180 degrees వస్తుందో అటువంటి యాంగిల్స్ని మనం సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని పిలుస్తామన్నమాట. హౌ డు వి కాల్ దెమ్ అమ్మా? Supplementary angles. What is the definition of supplementary angles? If the sum of any two angles is, ఏవైనా రెండు యాంగిల్ సమ్ ఎంత అవ్వాలి? ఇందాక 90 degrees అయింది, ఇప్పుడు ఎంత అవ్వాలి? 180 degrees. If the sum of any two angles is 180 degrees, then they are called supplementary angles. How do we call them, mama? Supplementary angles. So what do we say about angle AOB and angle PQR? Angle AOB and angle PQR గురించి మనం ఏం చెప్తాము? ఇక్కడ angle AOB and angle PQR are supplementary angles. They are supplementary angles. Amma, what is the difference between complementary angles and supplementary angles? Complementary angles ki supplementary angles kuna difference enti? Complementary angles sum is 90 degrees and the supplementary angles sum is 180 degrees. Complementary angles ni add chesthe manaki 180 degrees vastundi. Sorry, complementary angles ni add chesthe 90 degrees vastundi. Supplementary angles ni add chesthe
180 degrees వస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అండ్ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. అక్కడ 2 యాంగిల్స్ని తీసుకోవాలి, ఇక్కడ 2 యాంగిల్స్ని తీసుకోవాలి. అయితే అక్కడ 2 యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే 90 degrees రావాలి, ఇక్కడ 2 యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే 180 degrees రావాలి. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే 90 degrees వస్తుంది, సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే 180 degrees వస్తుంది అనమాట. అర్థమవుతుందమ్మా? ఇలాగ మీరు ఏవైనా 2 యాంగిల్స్ తీసుకోండి. ఇలాగ ఏ 2 యాంగిల్స్ తీసుకున్నా సరే ఆ రెండింటిని కనుక యాడ్ చేసినట్లయితే ఎగ్జాక్ట్గా 180 degrees వచ్చింది అనుకోండి, వాటిని మనం సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని అంటాం అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ యాంగిల్ 100 degrees ఉండొచ్చు, సెకండ్ యాంగిల్ 80 degrees ఉండొచ్చు. ఇద్దరిని యాడ్ చేయండి. ఫస్ట్ యాంగిల్ 100, సెకండ్ యాంగిల్ 80, 100 + 80 180. అప్పుడు 2 యాంగిల్స్ని కూడా మనం ఏమంటాము? సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటాం. లేదా ఒక యాంగిల్ 170 degrees ఉంది, ఒక యాంగిల్ 10 degrees ఉంది. రెండింటిని యాడ్ చేయండి. 170 degrees + 10 degrees 180 degrees. అలాగా ఏ 2 యాంగిల్స్ని తీసుకొని యాడ్ చేసిన 180 వస్తే వాటిని మనం సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని పిలుస్తామన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ కాంజుగేట్ యాంగిల్స్. CONJUGATEANGLES కాంజుగేట్ యాంగిల్స్. మళ్ళీ వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కాంజుగేట్ యాంగిల్స్? మళ్ళీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ సేమ్ 2 యాంగిల్స్. మళ్ళీ 2 యాంగిల్స్ తీసుకోవాలి మనం. ఇదిగోండి, మై ఫస్ట్ యాంగిల్ ఈజ్ AOB అండ్ మై సెకండ్ యాంగిల్ ఈజ్ PQR. ఫర్ సపోజ్ నేను అనుకుంటున్నాను యాంగిల్ AOB వాల్యూ 240 degrees. వాట్ ఈజ్ యాంగిల్ AOB వాల్యూ? 240 degrees. అండ్ యాంగిల్ PQR వాల్యూ 120 degrees. ఫస్ట్ యాంగిల్ AOB, యాంగిల్ AOB వాల్యూ 240 అండ్ యాంగిల్ PQR వాల్యూ 120. అమ్మా జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంతే. ఇలా ఈ ఒక యాంగిల్ పేరు AOB, దీని వాల్యూ 240 degrees అనుకుందాం. ఇంకొక యాంగిల్ పేరు PQR, ఇట్ మెజర్స్ 120 degrees. ఇప్పుడు రెండింటిని యాడ్ చేయమ్మా. వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ దీస్ 2 యాంగిల్స్? రెండింటిని యాడ్ చేయండి. యాంగిల్ AOB ప్లస్ యాంగిల్ PQR. యాంగిల్ AOB వాల్యూ 240 degrees, యాంగిల్ PQR వాల్యూ 120 degrees. 240 + 120 360 degrees. What is the sum of these 2 angles now? The sum of these 2 angles is exactly 360 degrees. ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత వచ్చింది మనకి? 360 degrees. ఎప్పుడైతే 2 యాంగిల్స్ తాలూకా సమ్ 360 degrees వచ్చిందో వాటిని మనం కాంజుగేట్ యాంగిల్స్ అంటాం అన్నమాట. సేమ్ డెఫినేషన్. ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఎనీ 2 angles is 360 degrees, then they are called conjugate angles. ఎప్పుడైతే 2 యాంగిల్స్ని తీసుకుని యాడ్ చేస్తే ఆ 2 యాంగిల్స్ని యాడ్ చేసినప్పుడు 360 degrees వస్తుందో ఆ యాంగిల్స్ని మనం కాంజుగేట్ యాంగిల్స్ అని పిలుస్తాం అనమాట. ఇక్కడ యాంగిల్ AOBని యాంగిల్ PQRని యాడ్ చేస్తే మనకి 360 వచ్చింది. కాబట్టి హియర్ యాంగిల్ AOB అండ్ యాంగిల్ PQR ఆర్ కాంజుగేట్ యాంగిల్స్. అమ్మా మీకు డిఫరెన్స్ అనేది అర్థమవుతుందిరా? కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్, సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్, కాంజుగేట్ యాంగిల్స్. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే 2 యాంగిల్స్ని తీసుకొని యాడ్ చేస్తే 90 వస్తే అవి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. 2 యాంగిల్స్ని తీసుకొని యాడ్ చేస్తే 180 వస్తే అవి సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. 2 యాంగిల్స్ని తీసుకొని యాడ్ చేస్తే 360 degrees వస్తే అవి కాంజుగేట్ యాంగిల్స్. ఇవి కాంజుగేట్ యాంగిల్స్ అంటే. ఇక్కడ చూడండి, నేను 2 యాంగిల్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ యాంగిల్ వాల్యూ 300 degrees అనుకుందాం, సెకండ్ యాంగిల్ వాల్యూ 60 degrees అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఇద్దరిని యాడ్ చేయండి. 300 + 60 360. ఎప్పుడైతే 2 యాంగిల్స్ సమ్ 360 వచ్చిందో ఇవి కాంజుగేట్ యాంగిల్స్. ఇప్పుడు ఇంకొకటి, ఒక యాంగిల్ వాల్యూ 330, ఇంకొక యాంగిల్ వాల్యూ 30. ఇప్పుడు ఇద్దరిని యాడ్ చేయండి. వాట్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ దీస్ 2 angles? 360. ఇలాగా ఎప్పుడైతే 2 యాంగిల్స్ సమ్ము 360 వస్తుందో వాటిని మనము కాంజుగేట్ యాంగిల్స్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. క్లియర్ అమ్మా? నెక్స్ట్ వన్ అమ్మా, లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. ద నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఈస్ లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అంటే now we have to take one straight line. This is A and this is B. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకోండి. దీనిపైన ఒక రే తీసుకున్నాను.
ఇట్లా, దీని పేరు ఓసి. మీరు ఒకసారి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి డయాగ్రామ్ని. ఇక్కడ రెండు యాంగిల్స్ ఫామ్ అయినాయి, మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేశారు లేదో. ఫస్ట్ యాంగిల్ నేమ్ ఈజ్ ఏఓసి. ఏఓసి, ఫస్ట్ యాంగిల్ నేమ్ ఈజ్ ఏఓసి. అండ్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ యాంగిల్. సెకండ్ యాంగిల్ నేమ్ ఈజ్ సిఓబి. సిఓబి అనొచ్చు, ఆర్ యాంగిల్ బిఓసి. యాంగిల్ బిఓసి. హియర్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఫస్ట్ యాంగిల్ ఎవరు? వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ యాంగిల్ హియర్? యాంగిల్ ఏఓసి. వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ యాంగిల్? యాంగిల్ బిఓసి. ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ ఏఓసి వాల్యూ తెలీదు, యాంగిల్ బిఓసి వాల్యూ మనకు తెలియదు, పక్కన పెట్టండి. కానీ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ యాంగిల్ ఏఓసి అనే యాంగిల్, యాంగిల్ బిఓసి అనే యాంగిల్, ఈ రెండు యాంగిల్స్ కూడా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ పైన ఫామ్ అయినాయి అనమాట. మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏబి ఈజ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. యాంగిల్ ఏఓసి అండ్ యాంగిల్ బిఓసి ఆర్ టూ యాంగిల్స్. ఏబి ఈజ్ ఏ straight line. AB is a straight line. ఈ యాంగిల్ ఏఓసి యాంగిల్ బిఓసి అనే రెండు యాంగిల్స్ కూడా ఒకే స్ట్రైట్ లైన్ పైన ఫామ్ అయినాయి అనమాట. ఎప్పుడైతే రెండు యాంగిల్స్ అనేవి ఒకే స్ట్రైట్ లైన్ పైన ఫామ్ అయ్యాయో ఆ యాంగిల్స్నే లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అంటారు అనమాట. ఇఫ్ two angles are formed on a straight line. If two angles are formed on a straight line, then they are called linear pair of angles. వాటిని మనం ఏమని పిలుస్తామమ్మా? లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్? లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎప్పుడైతే రెండు యాంగిల్స్ అనేవి, ఇఫ్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. ఇక్కడ చూడండి, యాంగిల్ ఏఓసి అనేది ఫస్ట్ యాంగిల్, యాంగిల్ బిఓసి అనేది సెకండ్ యాంగిల్. ఈ యాంగిల్ ఏఓసి అనే యాంగిల్, యాంగిల్ బిఓసి అనే యాంగిల్, రెండు యాంగిల్స్ కూడా స్ట్రైట్ లైన్ పైన ఫామ్ అయినాయి అనమాట. ఎప్పుడైతే రెండు యాంగిల్స్ అనేవి స్ట్రైట్ లైన్ పైన మనకు ఫామ్ అయినాయో అటువంటి యాంగిల్స్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము అంటే లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అని పిలుస్తాం అనమాట. అర్థమవుతుందమ్మా డెఫినేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్? ఇఫ్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్, దెన్ the two angles are called linear pair of angles. ఎప్పుడైతే రెండు యాంగిల్స్ అనేవి స్ట్రైట్ లైన్ పైన ఫామ్ అయినాయో ఆ రెండు యాంగిల్స్ని కూడా మనం లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అని పిలుస్తాం అనమాట. ఇక్కడ యాంగిల్ ఏఓసి అండ్ యాంగిల్ బిఓసిలు అనేవి లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అనమాట. మనం ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ తాలూకా సమ్ ఎప్పుడు కూడా 180 degrees ఉంటుందన్నమాట. వాట్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్? ద సమ్ ఆఫ్ లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఈజ్ 180 degrees. The sum of linear pair of angles is 180 degrees. ఎప్పుడైతే రెండు యాంగిల్స్ అనేవి స్ట్రైట్ లైన్ పైన ఫామ్ అయినాయో ఆ రెండు యాంగిల్స్ సమ్ కూడా ఎంత ఉంటుందమ్మా మనకి? ఇక్కడ 180 degrees ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ యాంగిల్ యాంగిల్ ఏఓసి, సెకండ్ యాంగిల్ యాంగిల్ బిఓసి. ఇప్పుడు రెండు యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత వస్తుంది? మనకి 180 degrees వస్తుంది. ఎందుకు 180 degrees వస్తుంది? మరి స్ట్రైట్ యాంగిల్ కదా, మీరు చూడండి స్ట్రైట్ యాంగిలే కదా మరి ఇది. ఇక ఇదంతా కూడా 180 degrees ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఈ యాంగిల్ని యాడ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత వస్తుంది? 180. అంటే ద సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ యాంగిల్స్ ఈజ్ 180. రెండు యాంగిల్స్ కూడా స్ట్రైట్ లైన్ పైన ఫామ్ అయినాయి కాబట్టి ఆ స్ట్రైట్ లైన్ పైన ఫామ్ అయినటువంటి యాంగిల్స్ సమ్ 180 degrees ఉంటుంది అనమాట మనకి. సో లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అంటే రెండు యాంగిల్స్ అనేవి స్ట్రైట్ లైన్ పైన కనుక ఫామ్ అయినట్లయితే వాటిని మనం లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అంటారు. వాట్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్? లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ తాలూకు సమ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ సమ్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 180 degrees. ఖచ్చితంగా 180 degrees ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకు సార్? వై లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ సమ్ ఈజ్ 180? ఎందుకు లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ సమ్ 180 ఉంటుందంటే బికాస్
దే ఫార్మ్డ్ ఆన్ స్ట్రైట్ లైన్. మరి అవి స్ట్రైట్ లైన్ పైన ఉంటాయి కదా, స్ట్రైట్ లైన్ పైన ఉంటే స్ట్రైట్ యాంగిలే కదా, 180 కదా ఉంటుంది ఇక్కడ, అందుకని. ఓకే, అది లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అంటే. నెక్స్ట్ వన్ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటమ్మా, ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. ఎడ్జసెంట్ అంటే పక్క పక్కన ఉన్నవని అర్థం. ఇక్కడ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, యాంగిల్ ఏఓసిని యాంగిల్ బీఓసిని కూడా, ఈ రెండు యాంగిల్స్ని మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ రెండు యాంగిల్స్ని మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రెండు కూడా పక్క పక్కనే ఉన్నాయన్నమాట. ఇగో యాంగిల్ ఏఓసి యాంగిల్ బీఓసి, ఈ రెండు యాంగిల్స్ కూడా పక్క పక్కనే ఉన్నాయన్నమాట. ఇలా పక్క పక్కనే ఉన్న యాంగిల్స్ని ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అంటారు. సార్ మరి డెఫినేషన్ కింద చెప్పండి సార్ అంటే, if two angles have common vertex and common ray, then they are called adjacent angles. What is the definition of adjacent angles, amma? If two angles, అంటే take any two angles, ఆ రెండు యాంగిల్స్ ఎలా ఉండాలి, the two angles have common vertex, ఆ రెండు యాంగిల్స్ కి కూడా ఒకటే వర్టెక్స్ కామన్ గా ఉండాలి. మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, యాంగిల్ ఏఓసి అండ్ యాంగిల్ బీఓసి, ఈ రెండు యాంగిల్స్ లోనూ కూడా కామన్ గా ఉన్న వర్టెక్స్ ఎవడు, ఏనే వెర్టెక్స్ అంటే పాయింట్, ఏ అనేది కామన్ గా లేదు, సి అనేది కామన్ గా లేదు, బి అనేది కామన్ గా లేదు, బట్ బి అనేది కామన్ గా ఉంది. మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేశారా, బి ఇస్ ద ఓ ఇస్ ద కామన్ వర్టెక్స్, ఓ అనేది కామన్ గా ఉంది. బాగా చూడండి, కాబట్టి ఇంకో యాంగిల్ ఏఓసి, యాంగిల్ ఏఓసిలో ఓ ఉన్నాడు, యాంగిల్ బీఓసిలో కూడా ఓ ఉన్నాడు. అంటే ఈ యాంగిల్ ఏఓసి అనే యాంగిల్కి అండ్ యాంగిల్ బీఓసి అనే యాంగిల్కి కూడా కామన్ వెర్టెక్స్ ఎవడు, ఓ. అంటే ఆ రెండు యాంగిల్స్కి కూడా ఒక కామన్ వెర్టెక్స్ ఉంటాడు అండ్ వన్ కామన్ రే, ఒక కామన్ రే కూడా ఉంటాడు అనమాట. రే చూడండి, ఓసి ఈజ్ ఏ రే, ఓసి ఈజ్ ఏ రే, ఇది ఒక కామన్ రే కదా. బాగా చూడండి, ఇగో ఏఓసిలో ఓసి ఉన్నాడు, బీఓసిలో కూడా ఓసి ఉన్నాడు. అంటే ఈ రెండు యాంగిల్స్కి కూడా కామన్ రే ఎవడు, ఓసి. ఓసి ఈజ్ ద కామన్ రే, ఓ ఈజ్ ద కామన్ వెర్టెక్స్. ఇలా ఎప్పుడైతే రెండు యాంగిల్స్కి కామన్ వర్టెక్స్ కామన్ రే ఉంటాయో అటువంటి యాంగిల్స్ని మనం ఏమంటామంటే ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అంటాం. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అమ్మా? ఇఫ్ టూ యాంగిల్స్ హ్యావ్ కామన్ వర్టెక్స్ అండ్ కామన్ రే, then they are called adjacent angles. In the above diagram, ఆ పైన diagram లో యాంగిల్ ఏఓసి అండ్ యాంగిల్ బీఓసి ఆర్ adjacent angles. ఆ రెండు యాంగిల్స్ ని మనం ఏమని పిలుస్తామమ్మా? adjacent angles. ఎందుకు రెండు యాంగిల్స్ adjacent angles అని పిలుస్తాం? Because the two angles have common vertex. ఆ రెండు యాంగిల్స్ కి కూడా కామన్ వర్టెక్స్ ఎవరు? ఓ. The two angles have common vertex and కామన్ రే. ఆ రెండింటికి కూడా కామన్ రే కూడా ఉన్నాడు. ఎవరో కామన్ రే? ఓసి. ఎప్పుడైతే రెండు యాంగిల్స్ కి కామన్ వర్టెక్స్ కామన్ రే, అంటే ఒక వర్టెక్స్ ఒక రే కామన్ గా ఉంటే ఆ రెండు యాంగిల్స్ ని కూడా మనం adjacent angles అని పిలుస్తాం అన్నమాట. What is the definition of adjacent angles అమ్మా? If two angles have common vertex and common ray, then they are called adjacent angles. ఒకవేళ మనం రెండు యాంగిల్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ రెండు యాంగిల్స్ లోనూ కూడా కామన్ వెర్టెక్స్ ఓ, కామన్ రే ఓసి. కాబట్టి ఏఓసి అండ్ బిఓసిని ఏమని పిలుస్తామమ్మా? adjacent angles అని పిలుస్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటమ్మా? వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటే వాటికి కామన్గా చూద్దాం. వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఎలా ఉంటాయో మీకు నేను చూపిస్తాను, చూడండి. ఐ విల్ షో వర్టికల్లీ
ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటే ఎదురెదురుగా ఉంటాయి. చూడండి, ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ ఫామ్ అయింది, బాగా అబ్జర్వ్ చేశారా? ఇదిగోండి, ఇది ఒక స్ట్రైట్ లైన్, ఇది ఒక స్ట్రైట్ లైన్. ఈ రెండు స్ట్రైట్ లైన్స్ కూడా ఓనే పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయినాయి. ఎప్పుడైతే రెండు స్ట్రైట్ లైన్స్ ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయినాయో మొత్తం ఇక్కడ 4 యాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. యాంగిల్ ఏఓబి అనేది ఫస్ట్ యాంగిల్. ఇక్కడ కూడా ఒక యాంగిల్ ఫామ్ అయింది, ఇది దీనికి ఏమి ఇచ్చుకుందామంటే సి. యాంగిల్ బిఓసి అనేది సెకండ్ యాంగిల్. ఇక్కడ కూడా ఒక యాంగిల్ ఫామ్ అయింది, డి ఇచ్చుకుందాం. యాంగిల్ సిఓడి అనేది థర్డ్ యాంగిల్. యాంగిల్ ఏఓడి అనేది ఫోర్త్ యాంగిల్. ఇక్కడ మొత్తం ఎప్పుడైతే రెండు స్ట్రైట్ లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయో ఇక్కడ 4 యాంగిల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. పక్కన పెట్టండి, అది మనకు అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఫస్ట్ యాంగిల్ ఇది, సెకండ్ యాంగిల్ ఇది. ఫస్ట్ యాంగిల్ పేరు ఏఓబి అండ్ వీడి సెకండ్ యాంగిల్ దీని పేరు బిఓసి. సెకండ్ యాంగిల్ నేమ్ బిఓసి. అమ్మా వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ యాంగిల్ ఏఓబి అండ్ యాంగిల్ బిఓసి? యాంగిల్ ఏఓబి అనే యాంగిల్ గురించి, యాంగిల్ బిఓసి అనే యాంగిల్ గురించి మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు? మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ రెండు యాంగిల్స్ కూడా ఒకటే వెర్టెక్స్ కామన్గా ఉంది, ఓ. ఫస్ట్ యాంగిల్కి వెర్టెక్స్ ఓ, సెకండ్ యాంగిల్కి కూడా వెర్టెక్స్ ఓ. అంటే ద 2 యాంగిల్స్ హ్యావ్ సేమ్ వెర్టెక్స్ ఓ, కామన్ వెర్టెక్స్ ఉంది. అండ్ ద 2 యాంగిల్స్ హ్యావ్ కామన్ రే బిఓ, కామన్ రే కూడా ఉన్నాడు. ఎప్పుడైతే రెండు యాంగిల్స్కి కామన్ వెర్టెక్స్, కామన్ రే ఉన్నాడో ఆ యాంగిల్స్ని మనం ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అంటారని దాకా చెప్పుకున్నాం మనం. సో ఈ రెండు కూడా ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అనమాట. మరి ఈ యాంగిల్ని, థర్డ్ యాంగిల్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. యాంగిల్ ఏఓబిని, యాంగిల్ డిఓసిని మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, యాంగిల్ ఏఓబిని, యాంగిల్ డిఓసిని కనుక బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ రెండు కూడా ఒకదానికొకటి ఎదురెదురుగా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇలా ఎదురెదురుగా ఉన్న యాంగిల్స్నే ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటారు. మరి వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అని ఎందుకు అంటారంటే, ఆ ఎదురెదురుగా ఉన్న ఈ రెండు యాంగిల్స్కి కూడా కామన్గా ఒక వెర్టెక్స్ ఉంటుంది అనమాట. మీరు బాగా చూడండి, ఫస్ట్ యాంగిల్ నేము ఏఓబి, ఇట్స్ ఆపోజిట్ యాంగిల్ నేము డిఓసి. ఏఓబి యాంగిల్, డిఓసి యాంగిల్ హ్యావ్ వన్ కామన్ వర్టెక్స్. ఆ రెండింటికి కూడా ఒక వర్టెక్స్ కామన్గా ఉంది. మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేశారా? ఏఓబి అనే యాంగిల్కి ఓ అనే వర్టెక్స్ ఉంది, డిఓసి అనే యాంగిల్కి కూడా ఒక వర్టెక్స్ ఉంది. అంటే రెండు యాంగిల్స్కి కూడా ఒకటే కామన్ వర్టెక్స్ ఉంది, తప్ప కామన్ రేస్ ఏమీ లేవు. అందుకని వీటిని వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటారు. వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటే ఇఫ్ టూ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్, రెండు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అన్నమాట ఇవి. ఇఫ్ టూ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ హ్యావ్ కామన్ వర్టెక్స్, then they are called vertically opposite angles. What is the definition of vertically opposite angles, Amma? If two opposite angles, అంటే we have to take two opposite angles, రెండు opposite angles తీసుకోవాలి. If two opposite angles, అంటే ఈ యాంగిల్ ఒకదాని కూడా ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి, అవి ఎలా ఉండాలట? దే హ్యావ్ కామన్ వెర్టెక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. చూడండి, యాంగిల్ ఏఓబికి, యాంగిల్ డిఓసికి కామన్ వెర్టెక్స్ ఓ. ఇలా ఎప్పుడైతే రెండు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్కి ఒకటే కామన్ వెర్టెక్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఆ యాంగిల్స్ని మనం వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటాం అనమాట. అంటే ఇందులో డయాగ్రామ్లో ఉన్నటువంటి వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ని ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, యాంగిల్ ఏఓబి అండ్ యాంగిల్ డిఓసి ఆర్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. మళ్ళీ ఇంకొక పెయిర్ ఆఫ్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి. యాంగిల్ ఏఓడి అండ్ యాంగిల్ బిఓసి.
యాంగిల్ ఏఓడి అండ్ యాంగిల్ బిఓసి ఆర్ ఆల్సో వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. ఎందుకంటే చూడండి ఈ రెండు యాంగిల్స్ కూడా ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఒకదానికోటి. యాంగిల్ ఏఓడి అండ్ యాంగిల్ బిఓసి ఆర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. దిస్ టూ యాంగిల్స్ హ్యావ్ కామన్ వెర్టెక్స్ ఓ. అందుకనే చూడండి యాంగిల్ ఏఓడిలో ఓ ఉంది, యాంగిల్ బిఓసిలో కూడా ఓ ఉంది. అంటే రెండు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్కి కూడా ఒక కామన్ వెర్టెక్స్ ఉంది. ఎప్పుడైతే రెండు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్కి ఒక కామన్ వెర్టెక్స్ ఉంటుందో వాటిని వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటాం అనమాట. ఇందులో వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఎవరు? యాంగిల్ ఏఓడి అండ్ యాంగిల్ బిఓసి. మళ్ళీ యాంగిల్ ఏఓబి అండ్ యాంగిల్ డిఓసి. యాంగిల్ ఏఓబి అండ్ యాంగిల్ డిఓసి ఆర్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. మళ్ళీ యాంగిల్ ఏఓడి అండ్ యాంగిల్ బిఓసి ఆర్ ఆల్సో వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే మెయిన్ పాయింట్ ఇదే, వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయమ్మా. ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ మే బి ఈక్వల్ ఆర్ నాట్. ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. వెర్టికల్లీ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ మే బి ఈక్వల్ ఆర్ నాట్, బట్ వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్. వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఎవరమ్మా? యాంగిల్ ఏఓబి, యాంగిల్ డిఓసి, ఆ రెండు యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్. యాంగిల్ ఏఓబి, యాంగిల్ డిఓసి అనేవి ఈక్వల్. అంటే ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ 60 degrees ఉందనుకోండి అమ్మా, ఇది కూడా 60 degrees ఉంటుందన్నమాట. అలాగే యాంగిల్ ఏఓడి, యాంగిల్ బిఓసి ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్. యాంగిల్ ఏఓడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బిఓసి. ఇప్పుడు అమ్మ ఫర్ సపోజ్ ఈ యాంగిల్ 120 degrees ఉందనుకోండి అమ్మా, దీని ఆపోజిట్ యాంగిల్ కూడా 120 degrees ఉంటుంది. అంటే వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. అమ్మ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అండ్ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్? ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్కి వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ కూడా డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా? ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్కి వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ కూడా డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అంటే పక్క పక్కనే ఉంటాయి, వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటే ఎదురెదురుగా ఉంటాయి. ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్లో ఒక కామన్ వెర్టెక్స్ ఉంటుంది, కామన్ రే ఉంటుంది. బట్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్లో కామన్ వెర్టెక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్? ఇఫ్ టూ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ హ్యావ్ కామన్ వెర్టెక్స్ దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్. రెండు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్కి ఒకటే కామన్ వెర్టెక్స్ ఉంటే వాటిని మనం వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటాం. వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ పాయింట్? వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్. వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈక్వల్ అనమాట. బట్ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ మే బీ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్. ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, కానీ వెర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్. సో ఈరోజు క్లాస్లో మనం చెప్పుకుంటే ఏంటంటే, ఈరోజు క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి పాయింట్స్ ఏంటంటే కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. ఏవైనా రెండు యాంగిల్స్ని తీసుకొని యాడ్ చేస్తే 90 degrees వస్తే వాటిని మనం కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని చెప్పుకుంటాం. రెండు యాంగిల్స్ని తీసుకొని యాడ్ చేస్తే 180 degrees వస్తే వాటిని మనం సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని చెప్పుకున్నాం. రెండు యాంగిల్స్ తీసుకొని యాడ్ చేస్తే 360 degrees వస్తే వాటిని మనం కాంజుగేట్ యాంగిల్స్ అని చెప్పుకున్నాం. రెండు యాంగిల్స్ అనేవి స్ట్రైట్ లైన్ పైన మాత్రమే ఫామ్ అయితే వాటిని మనం లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ అని చెప్పుకున్నాం. అండ్ ద సమ్ ఆఫ్ లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఈస్ 180 degrees. లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ సమ్ అనేది 180 degrees అవుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఆ రెండు యాంగిల్స్ కూడా స్ట్రైట్ లైన్ పైన ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి. లీనియర్ పెయిర్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ కూడా ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్సే, ఎందుకంటే అవి కూడా పక్క పక్కనే కదా ఉంటాయి. మరి నెక్స్ట్ ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్, వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అంటే రెండు యాంగిల్స్కి కూడా ఒకటే కామన్ వెర్టెక్స్, కామన్ రే ఉంటే వాటిని మనం ఎడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ అంటాం. వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటే రెండు కూడా ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అనమాట. ఈ రెండు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్కి కూడా ఒకటే కామన్ వెర్టెక్స్ ఉంటే వాటిని మనం వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటాం. If two opposite angles have only common vertex, then they are called vertically opposite angles. And remember this point, vertically opposite angles are always equal. Vertically opposite angles ఎప్పుడు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి. బట్ adjacent angles may be equal or not. adjacent angles ఈక్వల్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు, బట్ vertically opposite angles must be equal. ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా adjacent angles, 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 ఈ రెండు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్, ఈ రెండు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అన్నమాట. సో ఇది టుడేస్ క్లాస్. సో మేక్ నోట్స్ ఆన్ టుడేస్ క్లాస్. ఓకే, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ.